тоҷикистон диёри мардумони соҳиб илм, мазраи файзбору ҳосилхез ва сарзамини пурфайзу бобаракат аст. ин ҷо ҳар гулу гиёҳ пуртароват ва шифоӣ, ҳар намуна маҳсулоти ғизоӣ фоидаовар ва ҳар қатра обаш ҷонбахш аст. дастурхони тоҷикӣ пурҳикмат асту пиромунаш макони лутфу меҳрубонӣ. лоиҳаи мазкур бо дастгирии барномаи озуқавории ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон дар доираи стратегия оид ба тағйироти иҷтимоӣ ва рафтор амалӣ мегардад. бинандаи азиз, куҷо метавонад ин гуна зебо бошад мисли Тоҷикистон? Куҷо метавонад ин гуна зебо бошад мисли Хоруғ, мисли Бадахшон? ҳайати эҷодии мо дар маркази вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ қарор доранд ва имрӯз мо ҳам як ғизои миллӣ омода мекунем ки бисёр хушмазза аст ва ҳам аз суҳбати як нафар эҷодкор ки меҳмони мо аст баҳравар мешавем. ҳамроҳи мо бошед ва тамошо кунед. бинандаи азиз, пеш аз ҳар кореро анҷом додан, махсусан пеш аз ғизо тайёр кардан, ҳатман бояд дастҳоро шуст, албатта бо собун ва бо оби гарм. Ман намедонам шумо ин гуна таҷҳизоти мисин доред ё не, вале дар ҳар хона об ҳаст ва фикр мекунам собунам ҳаст. Ва мо бо меҳмон аввал аз шустани дастҳо шурӯъ мекунем ва бо собун албатта бо собун осон тайёр мекунем ғизоро. даст шустан гарави саломатист. гарави саломатист. пеш аз хӯрок, баъди хӯрок ҳатман даста шушта тоза карда ана бисёр муҳим аст. муҳим аст. ма ҳар вақте ки аз берун ба хона меоед ин кора анҷом медед ва фикр мекунам ки фикр мекунам агар кӯдаконам ба ин одат бекунам бисёр аҷоиб мешавад. бо мо бошед ва идомаи барномаи моро тамошо кунед. мо фахр аз сарзамини Тоҷикистон мекунем. дуруду пайғоми самимии моро аз Бадахшони нозанину зебо қабул кунед. бинандаҳои бисёр азиз ва арҷманд, умедвор ҳастам ки барномаи навбатии лаззати хони диёр бозам барои шумо писанд меояд, чун инҷо ҳам суҳбат ва ҳам ғизо ва ҳама чиз зебову хостанӣ ва диданӣ аст. бозам вақте ки ин барнома дар Бадахшон дар шаҳри Хоруғ таҳия мешавад, бозам вақте ки Ҷобиршоҳ Хубоншоҳ ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, корманди театри вилоятӣ ба номи Меҳрубон Назаров дар меҳмонӣ мо ҳастанд. нафаре ки воқеан бо суҳбатҳо, бо тарзи пешниҳод, бо нақшҳои хеле зиёд, бо он ки як нафари воқеан ҳам шоистаи таваҷҷӯҳ, як нафари воқеан ҳам фарҳангӣ ҳастанд, фикр мекунам барои шумо, барои доираи васеъи бинандаҳо ошно ҳастанд. ва имрӯз боз як ҳунари эшонро мо бароятон муаррифӣ мекунем. хуш омадед, зинда бошед устод. ташаккури зиёд, раҳмат.
رباب جابجا کنم. رباب میتونین اینجا گذارین، هر کجایی که فکر میکنید که بسیار موافق است میتونین گذارین. بینندگان عزیز، یادداشت میشم که این لایحه در دایره برنامه عضوخبری بین المللی سازمان ملل متحد در تاجیکستان در دایره استراتژی تغییرات اجتماعی و رفتار عملی میشود. خب اکای جوگیرشو، چی میپذیم امروز؟ چیکار میکنیم؟ از چی شروع کنیم؟ راستی میبینم که اینجا قروت است و بعضی اومیخته دیگر است و کبودی است. چیزی فکر میکنم غیر عادی باید تغییر کنیم. امروز ما یک خوراک با مزه، لذیذ، به سلامتی بسیار فایده کلان دارد. یکم که فشار پس میکند، فشار خون. دوم برای کسلی قند گم میکند، مفید است، بسیار هم فایده کلان دارد. باباهای ما، گذشتگان ما آش باقلا و مخصوصا آماچ، به شغلی آماچ، اگر با تاجیکی خوشرو گیم آماچ تیار میکنیم، لیکن باید یک چیز گویم، اصلا اینو زنها، خانما تیار میکنن. من چون از کودکی همراه مادر کلانم در ایلاق بسیار بودم، از راستی همیشه آماچ تیار میکن که یکم در تابستان در گرمی تشنگی را تیز گم میکند، تشنگی را گم میکند. دوم فایده شون بسیارم کلان است. امروز گوشت بسیار میخورن، روغن بسیار میخلصی میگن، نو دیگر همه چیز انمین پست میکند آماچ. خب بخیرم بیننده عزیز، در بعضی منطقه ها اینا همچون با نام اوماچ هم یعنی که هستن، ولی شکل تیار کنی و طرز تیار کنیش کمک فرق دارد و این اماچ یا آماچی که اینجا استاد یعنی که جابیرشو گفتن فکر میکنم که فرق کننده خواهد بود و ببینید که چقدر برای صحتی هم مفید است. و وقتی که مثلا من شنیدم که وقتی بیماری ها هم همین چیزا آماده میکنن برای شخص بیمار، زکام از یا نمیدونم شمال کشیدگی از هر بیماری دیگر اینم بله. لیکن من همون باقلای گفتین که این چی است من نفهمیدم. باقلا نخود از نخود کلانتر. ارد نخود هم بسیار فایده کلان دارد، ولی این ارد نخود نیست. این ارد نخود نیست، این باقلا. این در زمین ها پرورش میشه؟ پرورش میشه در زمین ها، حالی هم میکارن دهقانا باقلا را میگیرن. باقلای خام هم ما کودک بودیم، وقتی که باقلا میرسد سبز است و هم کنده میخوری و هم فایده کلان دارد. بعضا باقلا را در کیسه مانده را میروند، لیکن قاق که شد سخت است، سخت است، دندان هم خرجه میکند، لیکن به هر حال میخورن و فایده دارد. یعنی معلوم شد که هر چیزی که ضرر ندارد فایده دارد، نه؟ بله، فایدهش کلان است. خب شروع میکنیم. از چی شروع میکنیم؟ من ببینم که برای این قرود در کار است، همین ارد باقلا در کار است و اینجا ما آب کمک پیشتر گذاشتیم که گرمتر شود و جوشد. آب ماندیم، آب الکی میجوشد. آب جوش در کار. خوبیش همین که روغن در کار نیست. اینجا گوشت در کار نیست، اینجا سبزی در کار نیست، فقط انمی سبزوات سبز، اوکراب و دیگر. انا این ارد باقلا، این قروت کوهستان ما. بهترین قروت من آرکت چشیدم، بسیار خوشمزه است. قروت خوبیش در این که دارو نخوری، یک قروت دوام به میمونی، فشار پس می شود. فشار پس می شود. اول ما ارد باقلا تیار است. ارد خمیر میکنیم. خب لیکن خمیر سخت، خمیر برای نان نه، خمیر بسیار هم سخت. وقتی که اینا اکنون مالیش میکنیم، کلوله میشود. کلوله میشود، لیکن کلوله ها باید یک خیل باشند، با مزه میبیاد، خوشروی میبیاد. حاضر سر میکنیم. خب بیننده عزیز، ما تو اون نقطه اومدیم که اکای جابیرشو گفتن که از این ارد که از باقلا است، باقلا ما تیار میکنیم. اول خمیر اون رو کف میزنن و امیدوارم که شما برای بیننده ما نشون میدین اکای جابیرشو و ما در موضوع گوناگون البته صحبت میکنیم. خب مرحمت، چیکار میکنیم؟ ارد میگیریم. خب کمک ارد میگیریم. انا میگرفتیم ارد، ارد میگیریم. آب
و آن آب باید خنک باشه؟ آب خنک. خنک. خمیر باید اونقدر وی نباشد. خمیر باید کمک سخت‌تر باشد. سخت‌تر باشد. انا ها بگرفتیم امیخیل انا خب انا با دست و کف میپاشیم. میزنیم. بیشتر به نظر خودتون شما کدام هنر خوبتر انجام میدین به نظر خودتون؟ کدام کارا؟ من رباب می نوازم، سیتار می نوازم، گاگا سرود برای یار دوست می خوانم. لیکن اصلا من وقتی که به تئاتر خاروق آمدم از استادان بسیار عزیز و گرامی قدر هنر اکتیاری را یاد گرفتم. بیشتر در نمایشنامه ها نقش می آفرم. بیش از 50 نقش اساسی هم دارین. بسیار نقش های اساسی و بازی یک وقت در کردم. پرستو اجرا کننده نقشی بهترین مردانه هم بود نقش شما نه؟ بله، نمایشنامه سودا خب از روی اثر دراماتورگ فرانسوی لیامبورد بازی کردم. خب. میشل فور. من لیامبورد، نقش لیامبورد بازی کردم. هنرپیشه شایسته تاجیکستان امید خسرو سرکارگردانی تهیه کرد. در همان من نقش اساسی بازی کردم و صاحب بهترین نقش مردانه هم شدم. خب بیننده عزیز، امیدوارم که شما فهمیدید که ما چی تیار کرده استودیم و این یکی از غذاهای ملی است و مردم در بدخشان به این چیز بسیار توجه دارند و طوری که یکی جابیر شو گفتن با بیشتری یعنی بیماری ها حتی شفا است و یک غذای سبک هم هست و غذای کاملا طبیعی از محصولاتی که بخوام کیمیایی است یا نیم تیار است یا پولفابریکات. ما از این چیز کاملا استفاده در این چیز نمیبریم، یعنی در این غذا اصلا این چیز نیست. آب است و همین ارد باقلا و که جابیر شو گفتن که چگونه ارد است و بعدتر ما قرود رو در آب یعنی حل میکنیم و اون رو علاوه میکنیم. باقلای ما آماچ ما که قریب تیار است. قریب تیار است. این اکنون به آب جوشیدگی میاندازیم. امیدوارم که کمک باید کوبیم نه؟ انا قاشق حتما چوبی باشد. چوبی حتما. چوبی باشد. در ارالش میکنیم. در شهرهای کلان یافتن این قاشق بسیار دشوار است، ولی به صورت بعضی‌ها از دهها میبرند. به خاطر میبرند، استادا هستند قاشقای چوبی میتراشند. ارالش میکنیم و میجوشد. بعد اکنون نمک میاندازیم. نمک بسیار نه. قروت کی میاندازیم که جابیر شو؟ بعدتر. بعدتر ها؟ بعدتر. قروت حتما باید آب کنیم اول بعد اون رو اندازیم. خیلی؟ بله. در شرایط کوهستان، برف، زمستان با چی کار مشغول میشود یک هنرمند؟ اگر گویم ما هنرمندان تئاتر ولایتی همیشه بند هستیم. همیشه بند هستیم. خطا نمیکنیم. ما در یک سال 3-4 نمایشنامه را تیار میکنیم. تماشابین دارد اون نمایشنامه؟ دارد. خاروق نظر بر دیگر منطقه ها با نمایشنامه با دراما توجه بسیارتر دارند. مثلا آخرین درامایی که شما اونجا نقش آفریدین کدام بود؟ نمایشنامه تخت سلطان محمود با قلم هنرمند مردمی جمهوری شادی صالح در تهیه هنرمند شایسته جمهوری امید خسرو. من در آنجا نقش رئیس یک قصر فرهنگ اجرا کردم. خب بله. چیزی بایدتون هست کدام یک پارچه که مثلا شما اجرا کنین که رئیس قصر فرهنگ که آماچ خیلی دوست می‌دارد؟ میدونید اون نمایشنامه مزکه است. مزکه هست. در آنجا باید چند خانم نقش بازی کنند، لیکن وای خانم‌ها که نیستند مردکا لباس زنانه پوشیده هم برآمد میکنند. لیکن وای میدونید یک مردی که کار خود نقض میبیند. یعنی تو ما 3-4 خانم اگر اینجا پیدا نکنیم شما با ابراز وارد نمیشین و این نقش اجرا نمیکنید؟ نه، این نقش اجرا کردن اکنون باید هنرمندا باشند و یک از این نقش یک دو سخن میگم. اکنون وقتی که چون گفتیم تخت سلطان محمود،
تخت سلطان محمود اکنون این مزکه است. یعنی تخت سلطان محمود وای در اینجا یک گپ میگوید که از کجا میدانم که من تخت تاریخی دارم. این تخت می بود بلا با پسش کرسیم رو از تگم بردنده. این کرسی می بود بلا با پسش. اکنون من 4 خلطه 4 مغزی در کف میشکستگی داده از تئاتر لاهوتی آوردم. او میگفتی که رئیس نیست، کلید در دست رئیس گشته میرفت. معاونش اکنون حقارت میکند. بلا به پسش عاقبتش بخیر باشد. تخت را خدا داد و سردار گرفت. همین قدر است. بهترین است. خب بیننده عزیز، ما صحبت داریم با جابیر خوبانشاه، هنرپیشه شایسته تاجیکستان و ما اماچ یا آماچ تیار کرده استادیم و اینجا یک اردی مخصوص که از بخلا است یعنی استفاده می شود. ما کمک باتر کبودی هم ریزه میکنیم و قروت رو نیز آب میکنیم. هم خیل انا قروت علکه آب کردگی یک تای دیگر می اندازیم، یک قروچه دیگر. قروت من گفتم که فشار پس میکند. این هم در آبی خنک باندازیم یا آبی جوش، آبی گرم؟ اینش فرق نیست. در آبی گرم در آبی گرم خوبتر است که تیزتر بجوشد. مایلی اکنون قروت ارالش میکنیم که قروت آب شود اینجا با. امین قروت اینا با مزه میکند، خوش‌طعم میکند. برای نه که حاضر میچشیم برای خوش‌طعم همین قروت هم یاردم میکند، هم خوش‌طعم میکند، هم شیرین تر میکند. کم توجه کردن نسل جوان به غذاهای ملی رو چی از سبب به نظر شما؟ من میدونم که هر کجا غذاهای ملی، غذاهای طبابتی مثل این غذا هستن، غذاهایی که حتی شفا بخشن، اما نسل جوان کمتر توجه داره. ما برای غذاهای نیم تیار بیشتر اولویت میدیم. چی سیر است؟ چرا یا چه خیلی باید کرد که جوانان به این غذاها رو بیارن؟ امروز غذاهای نیم تیار، تیز تیار میگویند. آنها میدانید یعنی تیز تیار معناش که تیز تیار میکنند، سبکترند، با سودا برند برای بیزنسشون، برای پولشون. لیکن این غذاهای ملی تیار کردنش هم یک طرف مشکل است، آموختن در کار. لیکن خوشبختانه در بدخشان لولا آموچ همه تیار میکنند. بله بیشتر خانما، من آنقدر استاد نیستم، این راست میگم، برای تیار کردن استاد نیستم. مادر کلان نگاه کردن مادرم، لیکن خودم آنقدر خوراکپزی به استاد نیستم. خوردم به نغز. شما تشویش نکشید. غذاتون هر گونه مزه هم که داشته باشد، من در نزد کامیر البته میگم که بسیار بالذات بود و تماشابین باور میکنه. تمام دیگه شما زیغ نشوید این موضوع. خب یعنی با اون بعد الهه میکنیم اکنون آب قروت. نه آب قروت الهه کردیم. یعنی باز ارالش میکنیم و من تخمین میکنم که یکی جابیر شو یکی از سبب‌های شاید دراز عمر بودن مردم کوهستان، قد بلند بودن مردم کوهستان، سالم بودن مردم کوهستان همین غذای طبیعی و سالم است تخمین میکنم. نه یا من باوری دارم که به هر صورت همین گونه است. باور میکنید که تا سالهای 60 باباهای ما، پدرای ما همین کسلی، فشار و پانکراتیت و فربه‌ای در ما نبود. برای همین غذاها را استفاده میبردند. سلامتیشان خوب بود. امروز 20 ساله و 30 ساله هم فشار دارد و فشارش میگه بلند است و تنصیحاتی مردم ما سر اول از مهنت. همین ورزش گروی سلامتی میگوییم، خود همین مهنت هم ورزش است. کار میکنن، کلم میگیرن، خدمت میکنن، حرکت میکنن. همه این میگن تنصیحات بودن عزیزان دولت است. بهترین تنصیحاتی برای انسان بایگری چی است؟ تنی صحت، دل بیغم، خاطر جمع. همین غذاهایی که همه در ملک ما میرویند، میشکوفند، از زمینای ما حاصل میشند. فایده همینا بهترین. سرپوش دیگه گذاریم تستر جوشد یا که چه خیلی انتظار شد؟ سرپوش میگذاریم، انا محکم میکنیم و من
و تا لحظه یک که لطیفه می‌جوشد. میگویم خب میشد میشه چرا نه لطیفه ممکن است لطیفه هم میگوید و بعدتر با یک سرود هم اجرا میکنید شد، نمیدونم برای چی تمام. برای که این آب با فکرم که ولی در فاصله یک دو سرود تیار میشود در عموما در مردم ما تاجیکان کوهستان میگرند همین خوراکپزی و همین همه کار زنانه است لیکن مردم هم باید کار کنند خدمت کنند یاردم کنند بعد کودک از مکتب میباید پدرش میپرسد امروز چی خواندید چی وظیفه دارید میگوید که پدرم معلمه درباره دیالوگ گپ زد دیالوگ چیست دیالوگ میگه دیالوگ بچه من و مادرت گپ میزنیم این دیالوگ است میگه نه پدرم دروغ نگو مادرم شما را 30 سال گپ زده نمیماند این منالوگ است منم اینجا گپ میزنم در خانه منالوگ بهترین خب میدونم که شما با هنرمندان بسیار معروف و مشهور همکاری هم کردید یک مدت در دوشنبه هم فعالیت داشتید نه همین مخصوصا در سمت حجمنگاری با علاءالدین عبداللهیف در سمت‌های دیگر با استادان دیگری صنعت همکاری داشتید از این همکاری‌ها چیزی برای ما بگین من وقتی که تمام کردم دانشگاه را در فیلارمونی دولتی با استاد خورشید علیدادوف ظفر ناظموف کار کردیم مردکای بزرگ برای من شخصیت‌های ناتکرار و همراه آنها سفرم کردم گرچنده استاد خورشید علیدادوف مکتب نخوانده است لیکن صحنه برآمدن زیباگی اما طرفه یک صنعتکار اصیل بودند دوم آن وقت فونوگرام نبود فونوگرام زنده 2 ساعت 3 ساعت میخواندند میخواندند ماندگی را ایست نمیکردند و خیلی امرای مخلصا و مردم آنها اینقدر مهربان و دلسوز بودند وقتی که به تئاتر خاروخ آمدم من ماندن رهبر گروه هنری در سفر باور کنید من جوانک بودم امراه من 2 هنرمند مردمی جمهوری میسره دلدار و سفر بیگم تاشخوجای و زرگل اسکندر و در سفر بودیم امراهشان بسیار چیزها را آموختیم شیشتن و خیستن و گپ زدن و حرمت و احترام و اینقدر هنرمندان اصیل بودند مادروار پدروار به ما نصیحت میکردند و سرود اولی که شما اجرا کردین پیش از آغاز برنامه هم از استاد خورشید علیدادوف بود بله از خورشید علیدادوف بود ای وطن خاکی تو را من نور چشما میکنم استاد خورشید وقتی که سرود میخوند از دل میخوند اشک میریخت من گفتم استاد شما سرود خوندید اشک ریختید گفت که من وقتی که به تاجیکستان آمدم اکنون هیچ کس نداشتم من در تاجیکستان صاحب خانه شدم صاحب عنوان شدم صاحب آبرو شدم صاحب فرزند شدم این برایم وطن عزیز و مهربان من است لیکن سرود آنها از دل صدق میخواندن امروز سرود نیم تیار کرده در رو فنگرام کرده میخوانند آنها سرود از یاد میکردن آهنگ میبستن همین شعری که آهنگ میبری و سرود میشد سرایده میشد یک ماه یک سرود به کار میکردند او سرود در تمام گوشه و نایه های جمهوری گشته خواندن بعد ثبت کردند شرایط تاجیکستان من همه منطقه‌های تاجیکستان امکان دارد که همین گونه میوه و سبزوات این چیزا پرورش بیابند و آفتابی بسیار خوب بخورند و مزه خوب داشته باشند و تا کدام اندازه غذای سالم مخصوصا استفاده از همین محصولات از سبزوات منطقه و تاجیکستان برای صحتی مفید است و شما هم به این چیز توجه دارید تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز ما حاصلخیز است هر یک گوشه به خودش خاص گرمی و سردی و اگر زردالو مای مای در طرف باختر پزد در ما مای ایول سیب در آنجا مای ایول در ما مای سپتامبر اکتبر میپزد لیکن این میوه ها فایدهش بسیار کلان است همه ما باید توجه بیاریم به همین خوراکای ملی خوراکایی که اینا از بین نروند
با چند خوراک دیگر در بدخشان است که آنها هم تیار کردنشون آسان‌تر است، هم اینقدر خراجات بسیار نمی رود. مثلا کدام غذاهای دیگر است؟ من غذا را دیدم که در انا داخلش هموچ است. بعد ما بمیگن انا موگا میگن مثال گیریم خود شیرچای. خب انا این شیرچای فقط شیر در کار است، آب است، چای، قوق، نمک. بعضا چهارمغز می اندازند. امین شیرچای من اگر از تویا هم بیایم، از طربخانه بیایم، حتما شیرچای میخورم. شبانه شیرچای میخورم، بعد خواب میرم. یگان چیز در طربخانه من نمیخورم، چرا که خواب نغز نمیروم. چیزی سبک است، تیز تیار است. امین انسان چیزی وزنی خورد، وزنی تر میشد سلامتی. یعنی بهترین هم این محصولات واقعا هم الемент ها و ویتامین های دارند که برای رشد کودک، مثلا اگر درباره کودکان گپ زنیم، برای زن ها، مثلا زن هایی که انتظاری فرزند هستند، برای کودکان سن مکتبی، این غذایی است که واقعا هم براشون یک نیرو میده، توانایی میده. امیدوارم این چیز بسیار مهم است. اما من نمیدونم در منطقه‌ای که زمینی کمتر هست امکانی پرورش این چیزو هست یا نیست؟ نه، چرا که در ما پامیدور و بادرینگ و این چیزا میرند. خیهنار طرف درواز میشود، طرف درواز. انا دیگر در ما هم همه چیز میوه ها میشوند. سیبای هر خیله داریم که سیب تماما به سلامتی، به دل و به گردش خون. سیب، زردالو، انا خودش همین زردالوی من در دوشنبه بودم، یک طبیب من بگفت که زردالوی از یزگلوم اون طرف، از وانجون طرف، گفت از همه فایده دارد. زردالوی کمک تروش است، دارو برای دل، داروی تیار است. 4 زردالو اگر هر سحر میخوری کسل نمیشوی. همین است واقعا هم توصیه یک هنرمند برای آنهایی که طرز سالم زندگی را انتخاب میکنند، برای آنهایی که واقعا هم میخواهند که فرزندانشون رشد خوب داشته باشند و واقعا هم مردم ما با این آب و هوا و با این طبیعت و با این داشته های ما یگان نفر باید از 2-20 قدش کم نباشد. بله مرا در نظر داری؟ نه. شما با فکرم سبب قدتون بلند شدن شاید همین رباب است. من بسیار میخواهم که یک موسیقی دیگر، این رباب من نو دانشگاه را تیار کردم. این رباب را یک استاد خدا نظر برای من تراشید. 36 سال می شود در دست من است. 36 سال. به چیزی با این رباب 36 ساله برای بیننده‌های ما تا جوشیدن آب در آماچ اجرا کنید. مرحبا. چون در طربخانه شغنان هستیم، خاروغ هم مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان، گرد و اطرافش هم شغنان است. یک سرود از محمد علی شاه حیدرشاه 4 خطش میخوانم. در کشوری شغنان من ارگه شوی مهمان من، مهمانی به از جان من، بر چشمهی ناصیر بیا، مهمانی به از جان من، بر چشمهی ناصیر بیا. آبی زلالش نوش کن، بر نغمه او گوش کن. از شب
شوق و دل مدهوش کن بر چشمه ناصیر بیا بر چشمه ناصیر بیا овози хубам дорен, садои хубам дорен. Ин таъсири омоч аст ё ки ягон махсус дору истифода мебарен барои садотон? من اصلا نقشا بازی میکنم در نمایشنامه ها، لیکن گاه گاه برای یار و دوست، برای نزدیکان به همه سرود نمیخوانم. در خیش و پیوند و اقرب و نزدیکان میبیند و التماس میکنن، همین که التماس کردن میخوانم. بهترین. لیکن استادا به من گفتن که شما اکتیار خوب هستید، حافظ عالی از شما نمیبراید. من همین فکر روی راست گفتن و شما خفه نشدید. گفتند همین خیل. خب بعد این برنامه فکر میکنم که از شما نه فقط دیگه سرود درخواست میکنن، از شما دیگه درخواست میکنن که آموچ براشون تیار کنین. دیگه مجبور میشن که در تئاتر هم یک خلطه از این ارد و بعد خروط و بعضی چیزای دیگر هم در تئاتر داشته باشین. بله، و پیش از آن که آموچ ما آموچ مردم شغنان زمین آموچ هم میگوید. آموچ. در دیگر منطقه با آموچ هم میگن، در اشکاشم زمین، در روشان. لیکن در تئاتر یک نقش بازی کردم، نقش میرسعید علی حمدانی. نقش‌ها بسیار بودند. نقش میرسعید علی حمدانی همان سال تئاتر در پرستو صاحب شاجایزه شد، تئاتر ولایتی به نام مهربان نظروف. و اثر سفر محمد ایوبی در تایه امید خسرو یک سخن خوشروی داشتن. تربیت مهم است این عمل، زندگی نبود عبارت از عسل. تنگ دستی دارد و شاهنشهی، مرد را باید از این رهاگهی. لازم آید سنگ می باید کشید، بار عالی تنگ می باید کشید. هر کسی را منمنی در دل بود، دور از فضل است اگر فاضل بود. ای بس بلند برکشیدن خود را و از جمله خلق برگزیدن خود را. از مردمکی دیده بباید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود را. اکنون ما آشپز نیستیم، استادم نیستیم، لیکن حرکت کردیم که انامین تیار کردن آموچ نشان دادیم. من میخوام در مورد گوناگون رنگی غذا صحبت کنم. این بسیار مهم است، نه؟ مثلا هر روز یک چیز را خوردن هم به دل کس میزند و تا کدام اندازه همین مهم است. مثلا صبح و نیمروز و شام اگر مثال بگیریم، چی است در بدخشان غذایی که مثلا مردم بسیار با خواهش زیاد اون استعمال میکنن؟ صبح که گفتن شیرچای، مثلا نیمروزی و شام چی غذاهای دیگری هستند که به خاطر گوناگون رنگی، به خاطر تاثیر بیشتر اینا بر جسم مردم استعمال میکنند؟ غذایی که من شخصا بسیار دوست میدارم و مردم الیموف میگوییم. الیموف از گندم و گوشت تیار می شود. الیموف هم میدونید هم مزهش خوب است، هم به سلامتی باز فایده دوچند بسیارتر دارد. حاضر کم تیار میکنند. گاگا یگان خدایی یگان جمع آمد می شود، الیموف میکنند. الیموف و برای که انسان همیشه میخواهد که تنصیحت باشد. من گفتم که تنصیحت بودن عزیزان دولت است، بهترین بایگری است. همین غذاهای عموما کوهستان تاجیکان همش از ارد سر کرده، همشون فایدهشون بسیار کلان است. امروز بیشتر کسلی از فربگی میگویند همین غذاهای نوی که برآمدند، بورگر میگویند و دیگر رو تیز تیار که هستند. باور کنید بیشتر کسلی ها از همین غذا هست.
шояд акаҷо бишо барои он аст ки ҳамин гуна ғизоҳоро дар ошхонаву тарабхонаҳои мо ёфтан мумкин нест. Масалан имрӯз агар шумо ба Душанбе ё ки ба намедонам кадом шаҳри калони дигар ворид шавен ба дилхоҳ барои мисол тарабхона ва гӯед ки барои ман амоч биёр, шояд бисёр бо ҳайронӣ нигоҳ мекунанд ва шояд пешонаатона мегдоранд ин чӣ ғизо аст. Лекин шамин аст дар шаҳри Хорух дар кӯчаҳо мефурӯшанд. ҳаст ин чиз. Аст. Амин амоч аслан гармӣ ба бисёртар фоида дорад. Вақте ки тобистон ҳаво гарм мешавад, барои амин хунукию ташнашанд ҳамоч, ош мегӯем, оши боқло. Оши вай биринҷ не, оши боқло дигар аст, медонед? Ина аввал хамир мекунанд ва мисли он ки занҳо мебуранд оши бурида. Оши бурида. Анамин аст дар Хорух қариб 6-7 ё зиёдтар ҷоҳо мефурӯшанд. Тобистон дар кӯчаҳо мефурӯшанд, дар бозорам аст. Ҳамон як сатилқат мебиёранд, мардум мехӯрад, мардум мегирад. Дар Хорух аст, лекин дар Душанбе хеле шаҳрҳои калон ба ҳозир ин чизҳо нест. Ман фикр мекунам ки куҷое бояд ҳатман ҳамин гуна як маркази намедонам ғизоҳои миллӣ тахмин мекунам ки шояд ба ҳамин монанд чизе бояд бошад онҷо ки ҳар кас дилаш хост ворид шавад ва ғизои мардуми Суғд аст, мардуми Бадахшон аст, мардуми намедонам Рашт аст, мардуми дигар минтақаҳоро онҷо нӯши ҷон кунад. Ва ин фикр мекунам ки агар ҳамин гуна як марказ бошад, маркази ғизои миллӣ, ин тахмин мекунам барои доираи васеи сайёҳон низ бисёр ҷолиб хоҳад буд. Ам сайёҳ, ам меҳмон, ам арзонтар аст. ва имрӯз мо амоч тайёр кардем ва ин як ғизое ки дар Бадахшон хеле маъмул аст ва ин ғизое ки ҳам ба сеҳатӣ манфиат дорад ва ҳам ғизоест ки аз нигоҳи иқтисодӣ ҳам бигирем, агар харҷи зиёд надорад, фақат аз ин орди боқило истифода мебарен ва камакак намак онҷо буд ва ҳамин қурутҳои бисёр хушмаззаи кӯҳистон ки бо якҷоя кардан бо оби гарм ва ворид кардан ба он, фикр мекунам ки таъми ғизоро барҷаста кард. Хуб, яъне ки инҷо равғани аслан равған набуд, аслан гӯшт нест, аслан он чизе ки ҳаҷми зиёдаш ба сеҳатӣ зиён дорад нест ин чиз. Ва тавре ки устод Ҷобиршо ҳам гуфтанд, ин барои тансиҳатӣ, барои устувор кардани буния бисёр манфиат дорад. Мисли он ки ин ғизоҳои сарзамини зархези Тоҷикистон барои рушду инкишофи кӯдакон махсусан занҳо ва ҷавонон бисёр муҳим ҳастанд. Хуб, мебинам ки ғизо тайёр шудааст, не? Омочи мо омода аст. Акнун мекашем. Марамад, марамад. Ина ҳатман дар табақ бояд табақи чӯбин кашид ё чӣ? Табақи чӯбин маззааш дигар аст. бовар кунед дар ҳоҳанин маззааш дигар мешавад, дар чӯбин бомаззатар. Хуб. Бомаззатар, хуштамтар, ба дил наздиктар мешавад. Ана. Яъне ина ҳеҷ вақт дар финҷон ё стаканҳо гирифта нӯшида намешавад ё мешавад? Акнун агар коса набошад, маҷбурӣ дар як биябон бошӣ, дар куҷое бошӣ, мумкин аст, лекин беҳтараш ҳамин табақи чӯбӣ ва қошуқи чӯбин. Ана ҳарду ай чӯбанд. Ай чӯби ино ай чӯби тут ё чормағз. Ин ай тут амин сиётар бояд чормағз бошад. Чормағз бояд бошад. Чормағз бошад ё зардолу. Чӯбаш сиёҳ мешавад. Ана бин аз тут чӯбаш анами хел мемонад. Мабодо ҳунари чӯбтарошиву қошуқтарошӣ надоред, не? Не, он қадар не. Барои рубобам гӯшак метарошам. Барои рубоб фақат гӯшакаш шикаст, маҷбур шудам тарошидан. Ҳамаш аз ҳамин сар мешавад, акай Ҷобиршо. Мисли он ки баъзе сарояндаҳо як суруд барои саҳифаи худашон дар интернет хондан ва сароянда шудан, мисли ҳамин ҳама чи аз тайёр кардани як гӯшак барои асбоб шурӯъ мешавад. Фикр мекунам дар идома шумо устои хубам мешавед. зеро ки мегӯянд инсоне ки дар як самт истеъдод дорад, метавонад дар чанд самти дигар ҳам ангуна соҳиби истеъдод бошад. Хуб, бинандаи азиз, лаҳзае фаро расид ки акнун ин амоч ки як ҳунарманд омода карда, онро бечашем.
бинандаи азиз, мо дар шаҳри хорух қарор дорем ва яке аз самтҳои бисёр муҳим ва пешбар ва яке аз самтҳои бисёр манфиатовар ин занбури асалпарварӣ аст ки дар дораи як барномаи мушаххаси ҳукумати кишвар рушд мекунад ва имрӯз мо сари қадам хостем ки аз ин нуқта низ хабар бигирем. ва хуб, Ислом Давлатмамадов яке аз занбурпарваронист ки ҳам дар хорух ва ҳам дар Рушон ин гуна қутиҳои занбурро доранд. ҳоли занбурро ҳамагӣ хоб ҳастанд. хоби зимистонашон чӣ хел аст? خب سلام علیکم. این زنبورو سال اکنون با زمستان تئور کردگیشون اینو بالاش برگ ماندگی زمستان اینو یا جمع میکنند از سبب اون که زمستان خونه که بد شود اگر زنبورو میتوانند به فلاکت رسیدنشون این امکانیت هست. اگر که زمستان خونه که بد بیان زنبور نمیتواند از یک رنگه به رنگه دیگر گذاشتن برای خوراک خوردن از این نهوز میمورد، چون که در زمستان زنبور در نتیجه خونگی پر حرکت کردن نمیتواند، خون در ارگانیسمش نیم حرکت میکند، برای وای خونک زیاد شود وای خوراک دسترس کردن نمیتواند. بنابراین وای زمستان جمع میکنن، درونشون هم محکم میکنن با چیزهای مدرسه‌های مخصوص محکم میکنن که زمستان خنک نخورد. و اگر خوراک هم اونجا چی میگذارن که از روی قاعده اگروتکنیکی خوراک زنبور اصل وای خودش خوراک برای خودش باید جمع کنه. ما خوراکش میگیریم و مجبور هستیم که نیم خوراکش میمونیم. تخمینا 14-16 کیلو برای اصل ماندن در کور که زمستان زنبور اصل استعمال میکند. اگر ما خرج کم مونیم زنبور میتواند از کم خرجی به هلاکت رسد. همین برگ هایی که موندن این پیش روی خوراکی را میگیرن همینا یا که یگون چیز دیگر هم موندن ممکن است؟ نه، یگون چیز دیگر برای موندن ممکن است. برگ های برای خوراکیش هم برای که یک باران بارد درونش ندروید. و یک چیز دیگر ما اصلا میبینیم که قوطی های زنبور همیشه اینی که الوهیده میگذارن، اما وقتی میبینیم جو بالای هم گذاشته یگون ضرر به زنبور ندارن بالای هم؟ نه، برای زنبور بالای هم گذاشتن ضرر ندارد. اینا فقط در وقت زمستان گذرانی بالای هم میمونند که نزدیکتر میمونند. برای از آفت‌های طبیعی نگاه داشتن نزدیکتر میمونند، جای نزدیکتر کمتر هم میگیرن. ما برای محکم کردن از برف و باران فرض کردیم. اگر که جدا جدا باشن هر یک وای محکم کردن دشوار میغلطد، برای همین یک جا میمونند. در شرایط کوهستان تا کدام اندازه همین زنبور اصل پروری از نگاه اقتصادی منفعت آور است؟ خب امروز اگر از نوع اقتصادی منفعت زنبور اصل رو به نظر گیریم، فایده کلان برای انسانیت دارد، چون که هم از نگاه اکولوژی محصولات تازه یعنی اصل رو میبریم، هم محصولات برای طبابتی هم قسم واسک میگوییم یا که مو زنبور برای بعضی چیزها طبابتی هم استفاده میبرند. و بعد دوم برای اقتصادیات هر یک عائله که سوهای زنبورپروری مشغول است چیز اقتصادی خود را نهایت خوب میگذارند. خب و سوال آخرین میگن که همین زنبور اصل پروری سلامتی انسان خوب میکند، عصبها را آرام میکند و این بسیار یک مشغولیت خوب هم است برای ارگانیسم یا برای سلامتی خود زنبور اصل پرور. شما هم چیز احساس میکنید؟ این حقیقت است. بعضی وقتا اگر که آدم یک نسریه ویرانشون یا زیخ شود بس با پیش زنبور اونده زنبور میکشوی و هم لذت میبری که دیگر همه چیز فراموش میکنی، از خاطر میبراید اون نسرینات سوز میشود، سلامتی سوز میشود. سلامت باشید اکا اسلام. تشکر میگم. خب بینندگان عزیز، همین گونه محصولات طبیعی رو در شرایط حتی کوهستان تاجیکستان نیز میشود که پرورش کرد، میشود که هم برای دسترخوان خود و هم برای فروش آن را آماده کرد و امیدوار هستم که تا دیرگاه این سمت زنبور اصل پروری که سمت‌های بسیار مهم، شوق‌آور و البته منفعت‌آور باقی میماند. امیدوارم که از این فضا و از این آب و خاک و از این طبیعت البته استفاده میبرید، به این کار مشغول میشوید و همیشه کامتان شیرین بود. انا کبوتی را کمک گرفته حتما کبوتی را انا کبوتی را پوشیدیم. بسیار عجیب شد. انا مرامت میهمان عجیب اکا جو بیشو پوشیدید که من فکر کردم که شما خیلی از که در خانه غذا را خودتون تیار میکنید. هرچند که این سیر نمیبرورین لیکن تخمین میکنم بسیار استکارانه پوشیدید. خب یک بار انا میهمان میچشیم که چی است. واقعا بسیار خوشمزه است. همین قروتی که هست به فکرم با هم اگر خواهیم که کمک با اون مزه ترشیش و مزه قروت برجسته شد باید قروت بسیارتر اندازیم به فکرم.
بسیار خوشمزه است بخدا. اگر کسی فشارش بلندتر باشد قروت بسیارتر زن میکند. من همین فکر کرده استادم که مزهش بسیار مزهش زیباست. نه مزهش قروت خوشروی کرد. انا چخیل با مزه واقعا هم با مزه، هم صحبت با مزه، هم این غذا با مزه، هم این از نگاه اقتصادی و مالیوی هم گفتم که کم خرج است، کم خرج و هم از همه مهم که برای صحتی منفعت آور است. و این می شود که یک اسراری مردمی کوهستان گفت، یعنی اسراری که اسرار صحتی، اسرار دانش خوب، اسرار نمیدونم سیرت خوب، صورت خوب و اسرار عموما یک شخصیت خوب. یعنی یکی از اسرار شاید این و دیگر غذاهای مردم کوهستان است که با روح و جان شما، با جسم شما منفعت میارد. سایمان ایسور سپاس میکنیم برای شما. تشکر زیاد. با یک پاره از کدام یک آهنگ جنبست کنیم بسیار عجایب میشود. بینندگان عزیز، این برنامه لذت خانه دیار نام دارد و امیدوار هستیم که در دایره این برنامه هم صحبت‌های جالب رو شما شاهد خواهید بود و هم طرز تیار کردن غذاهای ملی رو که با صحتی شما منفعت دارد خواهید آموخت. برای همتون صحتی میخوام، برور و برکت رو. هنرپیشه شایسته تاجیکستان جابرشاه خوبانشاه در مهمانی ما بودن و اماچی بسیار خوشمزه را آماده کردن و این سرود یک جای گوش میکنیم و خیر. دوستانی مهربان، مهرآوران خوش آمدید، عزت شناس و قدردان، صاحب دلان خوش آمدید. شادم از دیدار دوست، از لطف و از گفتار دوست، در منزلی گلبار دوست، ای گل رخان خوش آمدید. میمان نید مزبان شما، خاروختن و چون جان شما، هم جان و هم جانان شما خوش آمدید، خوش آمدید. دلبر شیری سخن برده دل و جان من، نازک سیمی بدن سوسن ریحان من، نازک سیمی بدن سوسنی ریحان من.